are you going? I'm going to my life skill club. Oh, can I ask you a question? Yeah, sure. What's one life skill you gained and feel confident in? Yes, I have. We had misunderstanding during our sport lesson, but I learned positive ways to express my opinion after our club activity. Oh, how wonderful. Can I join your club today? Yeah, sure. Let's go. Please introduce the club. Hello, I'm Neming. We are 5th to 8th graders. Our Life Skills Club has 25 students. English teacher Ink Jagal and Peace Corps volunteer Richard are the club teachers. Oh, has Life Skill Club to your new ways taught to communicate with friends and family? How? Yes, now I can sharing my feelings in healthy way. Oh, thank you. What valuable things did you get from the club summer activities? We came together for not just a scavenger hunt or few fun games, but for something much deeper. With every clue we solved and every challenges we faced, we laughed, stumbled, and encouraged one another. And it wasn't just about winning or playing, it was about building trust and learning to lean on each other and strength and discovering the strength that comes from unity. How did the club summer activities teach you to help our community? During the training, we attended a lesson about loving and protecting Mother Nature. We collected over 10 bags of trash from the eastern side of Bolgan Mountain and disposed of them at a garbage site. I hope people will throw their trash into proper bins. Together, we can keep our environment clean and safe. Okay, thank you. Swimmer. Cyclist. Player. Hello everybody, we study in the 6th grade. We learn English using the Pearson program. Pearson program develops all language skills, critical thinking, collaboration, skills in digital environments. We are glad to learn English. What word? What words? Who wants to share your sentence and words? Please raise your hand. My word is belief. Believe in yourself. Belief is the key to success and achievement. My word is discipline. This is the key to success. So I try to discipline to succeed. My word is eyes. It's important to be confident as if your eyes see everything to achieve anything. My word is memory because it reminds me special memories of past. So memory is the most important part of life. My word is thank you. I think we need to thank everything we have. Hi, I want to improve my speaking skill. How do you practice speaking? What do you use? I like watch TV shows. Sometimes I watch Netflix and BBC. Now watching Netflix is one of the best way. It's also entertaining. I memorize and learn the words. Particularly, I use the free website memorize.com. There are lots of exercise on it. I also use and create my own flashcards. How about you? We have many different ways to practice words. Example, I use vocabulary.com. It's also free. You can register with your Google account. I suggest you it. Thank you. Thank you. Красная щечка твоя.
Словечко будет песенка, место лесного шагай по просторам, по просторам, по просторам. И конечно перепевать души хором, души хором, души хором. Небеса сами полосятся, полосятся. Раз березка, два березка будет крошиться, раз тащичка, два тащичка будет песенка. Раз словечко, два словечка будет песенка. Место лесного шагай по просторам, по просторам, по просторам. И конечно перепевать души хором, души хором, души хором. Нам счастливое тебя ля-ля-ля-ля. Раз дождинка, два дождинка будет ля-ля-ля. Раз тащичка, два тащичка будет песенка. Раз словечко, два словечка будет песенка. Место лесного шагай по просторам, по просторам, по просторам. И конечно перепевать души хором, души хором, души хором. Место лесного шагай по просторам, по просторам, по просторам. И конечно перепевать души хором, души хором, души хором. 2025 оноос эхлүүлэн хос бичгийн хөтөлбөр явагдаж эхлэнтэй холбогдуулан үндэсний бичгийн хичээлийг гар утасны хэрэглээг ашиглан чимээж Зин Монгол гэх аппликейшнийг түлхүү хэрэглэж хичээл орж байгаа нь хүүхдүүд бидний үндэсний бичгийн хичээлд илүү сонирхолтой болгож өгж байгаа. Түүнчлэн ингэж хичээл орсноороо монгол бичгийн үгийн сангаа нэмэгдүүлж монгол бичгээрээ зөв бичих чадвар илүү сайжирж байгаа. Тийм болохоор гар утсаа зөв хэрэглэж үндэсний бичгийн өдөр тутамдаа хэрэглэж хэвсцгээе. Самын намайг Эрдэнэ гэдэг Гаранга аймгийн Эрдэнэ булган сумын 2 дугаар сургуулийн 12-ийн Б ангид суралцдаг. Би очир бүр болон Баяр Магнаа гişийнхаа удирдлага дор сагсан бөмбөгийн бэлтгэлээр хичээллээд 6 жил болж байна. Маа бэлтгэл 7 хоног тогтмол бүр ордог. Бөгөөд сурагчдын бие биелдар багаар ажиллах чадвар мөн манлайлагч сэтгэхүйг хөгжүүлдэг. Бид зөвхөн сургуулийнхаа дотоод үйл ажиллагаа биш, орон нутгийн болон улсын чанартай тэмцээнүүд тогтмол оролцдог. Маа сургуулиас маш олон чадварлаг тамирчид төрсөн бөгөөд үүнээс дөрөвдөл Улаанбаатар Амзаа суугийн тамирчин, Урт насан, Бисэж Найстбагийн тамирчин, буян ярвчих гэсэн маш олон чадварлаг тамирчид төрөн гарсан билээ. Сагсан бөмбөгөөс сурсан хамгийн чухал зүйл бол багаар ажиллах чадвар юм. Хүн хичнээн ганцаараа багаа чирээд амжилтанд хүрэхгүй. Багаараа ярилцаж ойлголцоод нэг итгэлцээд тэгжиж багаараа амжилтанд хүрдэг лээ. Мөн дэвсэр төвчээр олон хоног бэлтгэл хийсэн ядарсан ч гэсэн зорилгын төлөө тууштай хичээж зогсолтгүй байх нь хамгийн чухал зүйл билээ. Энэ спортоор хичээлээд маш олон тэмцээнд орж маш олон зүйлийг суралцаж маш олон том амжилт гаргасан билээ. Тэгээд ирээдүйн усан зүүнэртээ андаж хэлэхэд бэлтгэлээ эзэж туслахгүй нэг зүйл рүүгээ шамдаад гिचээгээд хийвэл хизээж амжилтанд иргэжин байдаг шүү гэж хэлье. За сайн байна уу? Намайг Оюун Чимэг гэдэг Аранга аймгийн Эрдэнэ булган сумын 2 дугаар сургуулийн 11-ийн ангид суралцдаг. За манай сургуулийн сагсан бөмбөгийн секцний хувьд болохоор 2007 оноос хойш өтгтөө үйл ажиллагаа явуулаад олон хүүхдүүдийг чадвартайгаар төгсгсөн Баяр Магнаа очир бүрэг гэсэн мундаг өгчнэрийн удирдлага дор явагддаг маш том баг бас нэг гэр бүл байгаа. Миний хувьд сургуулийнхаа сагсан бөмбөгийн секцэнд хамрагдаад 2 жил өтгтөө хичээлээд явж байгаа. Энэ хугацаанд сагсан бөмбөгөөр хичээлэхээс гадна маш олон чадваруудад суралцж байгаа. Онцлоод ярих юм бол энгийн боловч хүний амьдрал хэрэгтэй маш том дадлуудыг өөртөө хөвшүүлж байгаа. Жишээлбэл цаг барилт, цагийн менежмент гэх зэрэг. Дээрээс нь багш нар маань хүүхдүүдийнхаа хувь хүний төлөвшил тал дээр илүү анхаарч ажилладаг. Сагсан бөмбөг бол өөрөө багийн спорт үүгээрээ дамжуулан багш нар маань болохоор хүүхдүүдтэй багаар ажиллах чадвар, дээрээс нь нэг гэсэн сэтгэлтэй хүнлэг төлөвшил тал дээр нь илүү хөгжүүлж ажилладаг. Тиймдээ ч манай сургуулийн сагсан бөмбөгийн секцэнд хамрагддаг хүүхдүүд маань нэг гэсэн сэтгэлтэй төлөвшилтэй хүнлэг хүүхдүүд байдаг. Тэгээд мөн ийм мундаг багш нарын удирдлага доор зөв арга барилаар энэхүү чадварыг эзэмшиж байгаадаа баяртай байна. Сайн байцгаана уу? Намайг Шигш Сүрэн гэдэг. Би 2 дугаар сургуулийн эмэгтэй шгшээ багийн тоглогч. Тэгээд анх хоёр гишүүн удирдлагын доор
2-р ангиас ахуулж хичээллээд одоо 3 дахь жилдээ орж байна. Тэгээд манай сургууль аймаг болон улсын нэмцээ төдийлөн волейболоос амжилт гаргаж байгаагүй. Тэгээд энэ жил эмэгтэй баг маань аймгийн авраг баг авсан байгаа. Тэгээд манай волейболын спорт бол 7 хоног бүр тогтмол бэлтгэлээ ороод явдаг. Тэгээд волейболын спорт нь өөрөө хүнээс эв дүү маш их шаарддаг. Хүчээр ууртай, омогтой тоглодгоо. Бусад зүйлээр ч гэсэндээ хүнийг эв дүүг болоход дарга болоход маш суур болсон гэж боддог. Тэгээд цаашдаа дүүнэр волейболын спортоор илүү сайн хичээлээсэй гэж уриалж байна. Сайн байцгаана уу. Би Аранга аймгийн 2 дугаар сургуулийн 8 дугаар ангийн холбон тоглогчоор ажилладаг гэрэл чулууны Тэмүүлэн 5 дугаар ангиас шинэ спортоор хичээлж ирсэн. Тэгээд волейболоор хичээлэхэд хамгийн гоё нь багаар ажилладаг. Багаар ажиллах болгондоо холбон тоглогчийн хувьд бол хамгийн гоё мэдрэмж надад санагддаг. Яг хэн довтолчих, яг хаашаа оноо авахыг хүсдэг болохоор яг тэр зорилготойгоор холбогчлохыг яг хүсдэг. Одоо яг 8 дугаар анги 12 хүртэл яг ах эгчтрийгээ дүүрээгаад сайн яг ингээ холбогч болохыг мөрөөддөг. Ирээдүйдээ тэгээд дээдлийг орж ингээ холбож үзхийг яг тийм хүсдэг. Сайн байна уу? Мумбай. За, спорт гэдэг 11 дугаар анги үзүүлснээр 12 хаагчнаас туршлага судлахаар явж байгаа нь танад хэдэн минут зарцуулж болох уу? За. Сайн байна уу? Намайг нэмсрэг гэдэг. Би энэ жил 11 дугаар эрэгчл буюу 12 дугаар ангидаа нийгмийн хичээлийг яаш өгч байгаа учраас та бүхнээсээ туршлага судлахаар ажиллая. Туршлагаа яашин төвчийг их хангаад байна. Ерөнхийдөө бид намын олон улсад туссан болохоор одоо ингээд Asian хаягаар явж байгаа. Багш Asian материалтай адилхан юм шунлан биднэрт бүлүүлээ. Тэгээд энийг ингээд уншуулгаж юу н хариу 3 секунд дээр гадаг болохоор ингээд алцаа алдаан дээр анализ хийгээд ингээд дахин ажиллахад илүү амар байдаг. Тэгээд ингээд энийг ажилласнаа бид ингээд хоорондоо уралдаж хийгээд ингээд илүү ингээд хийх сэдвээр Туссан уу? За 100 бас 91 алдсан байна. 41-ийг харчаад дараагийн бас руу ороорой. Нийгмийн ухааны хичээл маань шийдвэрлэх онол олон байдаг. За, багшийн чиглүүлдэг арга барил болон таны хийжлэх арга барил юу вэ? За, онлын мэдлэгийг ерөнхийдөө түлхүүрээр цэжлэл амар жишээлбэл Марс гэх юм бол анги гэх мэт. Харин зарим ойлгоогүй зүйлсийг багш жишээгээр тайлбарж өгөх амар байдаг. За, харин миний хувьд онлоо цэжлчихэд араас нь тест ажиллах маягаар мэдлэгээ боддог. За, гэж цаашаа 11 дуурайнхаа төлөвлөлөөр зөвлөгөө өгөх. За, миний зүгээс зөвлөгөө гэвэл болохгүй зуны амт энэ цаг хугацаанд ерөөсөө өөрсдөө мөн зүгээс өгч өнгөрч болохгүй. За гарвал нэг намаа уушаа тест ажиллаад онцоор хавцуулдаг. Тэгээд одооноос цагаад маш сайн төлөвлөж сурах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээд өдөр болгоо нийгмийн хичээл 2-3 цагийг зарцуулж явах юм бол эцэгийнхээ ерөнхий шалгалтанд төгссөн оноо авах хүн байх. За ингээд үнэтэй цэгасаа бидэнд өгсөн багшд баярлалаа. За мөн та бүхний өгсөн үнэтэй зөвлөгөөг манай 11 дугаар анги хүүхдүүд ирэх жил хэрэгжүүлнэ гэдэг итгэлтэй байна. Ээж нь өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа.